केंद्र सरकार दे वल्लों नवीं ऐलानी गई अग्निपथ योजना आखिरकार की है, जिसका पूरे देश दे विच विरोध हो रहा है। केंद्र सरकार ने ऐसा की कर दिता है कि साबका फौजी अफसर भी इसका तिखा विरोध कर रहे हैं। सत श्री अकाल जी, दा खालस टीवी देखने वाले देश दुनिया के साडे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। खास रिपोर्ट दे नाल मैं हरशरण कौर। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का देश के ਵੱਖ-ਵੱਖ हिस्सों के विच तिखा विरोध हो रहा है, अगजनी हो रही है। इस दे विरोध विच देश भर दे नौजवानों के वल्लों ਵੱਖ-ਵੱਖ सूबियां दे विच रोस मुजाहरे किए जा रहे हैं। सब तो वध असर बिहार दे विच देखण नूं मिल रहा है। केंद्र सरकार ने देश भर विच हो रहे विरोध के मद्देनजर हुण नवां ऐलान करके नौजवानों नूं शांत करन दी कोशिश की है कि अग्निपथ स्कीम के तहत भर्ती लई उम्र हद हुण 21 साल तो वधा के 23 साल तक कर दी गई है कि 23 साल के नौजवान भी इहदे विच भर्ती हो सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऐलान करदे कहा कि असीं देश के नौजवानों के भले दे लई यह फैसला लिया। कहंदे केंद्र सरकार दे वल्लों ऐलानी गई अग्निपथ योजना के तहत भारत के उन्हां नौजवानों नूं देश की रक्षा प्रणाली च शामिल होकर देश की सेवा करने का सुनहरी मौका मिलूगा, जिन्हां नूं फौज विच भर्ती होने का मौका पहलां नहीं मिलिया। अगे लिखते हैं कि नौजवानों के भविख नूं ध्यान विच रखते हुए प्रधानमंत्री के हुक्मां ते सरकार ने इस वार अग्निवीरां की भर्ती लई उम्र सीमा 21 साल तो वधा के 23 साल कर दी है। यह सिर्फ एक बार की छूट है। इस नाल बहुत सारे नौजवान अग्निवीर बनने के हकदार बन गए। उन्होंने कहा कि मैं नौजवानों को अपील करदा कि फौज विच भर्ती की प्रक्रिया कुछ दिनों में शुरू होने वाली है, इसलिए तुसीं अपनी तैयारी शुरू कर दिओ। पर नौजवान अग्निवीर नहीं बनना चाहते। अगे दसदे हां कि आखिरकार की इहदे विच गलत है। सो मुल्क के गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई बीजेपी के लीडरां ने इस ऐलान का स्वागत किया है। नवे ऐलान का स्वागत किया है। थल सेना मुखी जनरल मनोज पांडे ने भी प्रधानमंत्री का खूब धन्यवाद किया है, पर इस ऐलान का नौजवानों ते कोई बहुता असर हुंदा दिखाई नहीं दे रहा। हाले भी अग्निपथ खिलाफ हरियाणा, यूपी ते बिहार सने कई थावां ते विरोध प्रदर्शन हिंसक होया पिया। कई थावां ते रेल गड्डियां फूकियां जा रही ने। किथे-किथे विरोध प्रदर्शन हो रहे ने, उस तो भी पहला असीं तुहानूं दसना चाहांगे कि अग्निपथ योजना असल दे विच है कि किहड़ियां इहदियां खास गल्लां ने। सब तो पहला भर्ती दी उम्र है जिहड़ी ओह पहला 17.5 साल तो 21 साल सी, जिहड़ी कि अज वधा के 23 साल कर दित्ती गई है। नौजवान का 10वीं या फिर 12वीं पास होना लाजमी है। विद्यक योग्यता वध तो वध 12वीं है। भर्ती 4 सालों के लिए होगी। इस साल 46,000 अग्निवीरां की भर्ती की जाएगी। 4 साल बाद नौजवानों की परफॉर्मेंस का मुलांकन किया जाएगा। प्रदर्शन के आधार पर मुलांकन होगा। 25% नौजवानों नूं फौज दे विच रेगूलर कर दिता जाऊगा। भर्ती होने के मौके इन्हां नौजवानों नूं तनख्वाह है जिहड़ी ओह 30,000 रुपये प्रति महीना मिलूगी। 3 साल ही तनख्वाह मिलती रहूगी ते चौथे साल जाके इन्हां नूं 40,000 रुपये प्रति महीना तनख्वाह मिलेगी। सरकारी नौकरी वाले सारे भत्ते इन्हों 4 साल दिते जाणगे। ड्यूटी दौरान जान गवाउण वाले नौजवान नूं सरकार दे वल्लों 1 करोड़ रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। अपाहिज होने ते भी सहायता राशि दी जाएगी। सो ये सारियां शर्तां ने जिहड़ियां सरकार दे वल्लों नवीं योजना दे लई रखियां गईयां ने। फौजियां नूं सिर्फ 4 सालां दे लई भर्ती किया जाऊगा, यानी कि इस नूं ठेका भर्ती भी कहा जा सकता है। ठेके ते 4-4 साल नौजवान रखे जाणगे, उन्हां तों फौज दे विच सेवावां लईआं जाणगीआं ते फिर उन्हां नूं घरों घरी तोर दिता जाऊगा। हुण अग्निपथ योजना ते सवाल क्यों उठे ने, इहदे नाल नुकसान की होएगा, यह भी आपां जाण लैंदे हां। सब तो वड्डा सवाल है कि 4 सालां बाद सिखलाई याफ्ता नौजवान करनगे की? जदों उन्हां नूं वापस घरे भेज दिता गया, वो करनगे की? 4 सालां दे लई वो फौज दे विच नौकरी आखिरकार क्यों करनगे? ਇਹਦੇ ਨਾਲ समाज के फौजीकरण का भी कहते खतरा है। योजना के कारण भारतीय फौज विच सिखांदरुआं की गिणती वध जूगी। जिहड़े काबिल ने, जिहड़े सिखे हुए ने, उन्हां दी गिणती जाहिर तौर पर घटूगी। ये योजना हथियारबंद बलों के पुराने रेजीमेंटल ढांचे नूं विगाड़ सकती है। पायलट प्रोजैक्ट लिआंदे तो बिना ही इस नूं लागू कर दिता गया है। इसका कोई भी ड्राई रन नहीं किया गया। ते इस योजना दे नाल हर साल करीब 40,000 नौजवान बेरोजगार होणगे ते 4 सालां बाद जिहड़ा पहला बैच है वो तां हुण 4 सालां बाद उन्हें रिटायर होना। 4 सालां बाद 46,000 नौजवान सीधे ही बेरोजगार हो जाणगे। उन्हां नूं तोड़ दिता जाऊगा, घरे जाके जो मर्जी तुसीं करना है करो।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਜਦਕਿ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਦੀ ਉਮਰ ਹੱਦ ਵੀ 23 ਸਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੱਦ ਵੀ 23 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਹੱਦ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਥੋੜੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣ, ਪਰ ਕੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਹੀ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹ 4-4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਭੱਤੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲਣਗੇ? ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਫੌਜ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿੰਗ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੌਜ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਜੰਗ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਮਿਲਟਰੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ RSS ਸੁਜਲਾਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ 25% ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 75% ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। 22 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਵਾਨ ਜਦੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਗਲਤ ਸਿੱਟੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਵੀ ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜਨਰਲ ਸੁਜਲਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਵੀ 8 ਸਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਵੱਧੋ ਵੱਧ ਦੀ 4 ਸਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਤਣਾਅ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਜੰਗ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਉਹ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁੱਠੀ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਜੰਗ ਅਤੇ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖਤ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਜੇ ਦਿਵੇਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਯੰਗ ਆਰਮੀ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। 4 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ 75% ਜਵਾਨ ਵਿਹਲੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੱਕਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫੌਜੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ 4 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਚਾਹੇ 10 ਸਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕੋਟਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਨੇ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਦੇ ਲਈ ਮੁਕੰਮਲ ਸਿਖਲਾਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਰੈਜੀਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੂਗੀ। ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਲਈ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟਾਂ, ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ, ਡੋਗਰਾ ਰੈਜੀਮੈਂਟ, ਮਦਰਾਸ ਰੈਜੀਮੈਂਟ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਫੌਜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰੇਗੀ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ 7 ਅਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਜਵਾਨ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਫੌਜ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸਖਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਇਹ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਸਿੱਖੇ ਫੌਜੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ। 4 ਸਾਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅੰਦਰ 1 ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਫੌਜ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਅਸਫਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਝੁਕਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਝੁਕੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੀਤੇ, ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ
ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਆਰਮੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਬਦਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਾਜ਼ਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ 21 ਤੋਂ 23 ਸਾਲ ਉਮਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਤੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਥੋਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਵੇ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਫੌਜ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਨੇ ਕਦੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਗਨੀਪਥ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰਿਆ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰਿਆ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਨਕਾਰਿਆ, GST ਨੂੰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਕਾਰਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸੁਣਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਭੁਲਾਤੂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੂਲ ਤੱਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦਾ ਜੁੜਾ ਜਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਇਸ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਯੂਪੀ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਬਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਇਓਦੀਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜੰਮੂ ਤਵੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੇ 2 ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਰੇਲਵੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਹੋਰ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸੜਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਲਈ ਧੱਕੇ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਹਟਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਜੰਮੂ ਤਵੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਬਾਲੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਣੂ ਦੇਵੀ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਤੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਰੇਣੂ ਦੇਵੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੇਣੂ ਦੇਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਪਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਬੇਤੀਆ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਖੀਸਰਾਏ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ 4 ਤੋਂ 5 ਡੱਬੇ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਏ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜੀਂਦ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੱਲਭਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪਥਰਾਅ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੂਰਬੀ ਮੱਧ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਝ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਤੋਗੰਜ, ਕੋਦਰਮਾ, ਧਨਬਾਦ, ਹਾਜੀਪੁਰ, ਖਗਾਰੀਆ, ਬਰੌਣੀ, ਸਹਾਰਸਾ, ਦਰਭੰਗਾ, गया, समस्तीपुर, दानापुर समेत होर कई रेलवे स्टेशन शामिल ने। नंबर स्क्रीन तो तुसी नोट कर सकते हो। रखिया मंत्री राजनाथ सिंह ने लंघे मंगलवार नूं इस अग्निपथ नाम की स्कीम तो पर्दा चुक्या सी। उन्हां दावा कीता सी कि साडी सरकार ने एक वड्डा इतिहासिक फैसला लिया है। भारत सरकार की नवीं योजना तहत नौजवान 4 साल दे लई भारती फौज विच भर्ती हो सकते ने ते इन्हां नौजवानां नूं अग्निवीर कहा जाएगा। इन्हां नूं 4 सालां दे विच ट्रेनिंग दित्ती जाएगी। 4 सालां बाद सर्टिफिकेट ते डिप्लोमा दिता जाएगा। पर सब तो वड्डा सवाल फिर असी यही करांगे कि आखिरकार वो इस डिप्लोमे दा करनगे की, जदों फौज दे विचों तां उन्हां नूं नौकरी तो कढ दिता जाऊगा, फौज दे विच भर्ती होण दी उमर हद भी उन्हां दी टप जाएगी, वो डिसकुआलीफाइड हो जाणगे, तां फिर उन्हां ने इस डिप्लोमे तो आखिरकार करवाउणा की है। इस करके इस योजना का विरोध हो रहा है। खास रिपोर्ट देखने वाले सारे दर्शकों का धन्यवाद।